Exercise 1.1, question number 1. What is asked in the question? Find A cross B, A cross A, and B cross A. And they have given you 3 subdivisions. We'll go one by one. Okay. First one. A is equal to, list out the elements. What are the elements? 2, minus 2, and 3. Then B is equal to 1, comma, minus 4. Just list out the element. Then A cross B. They have asked A cross B. So I will write A in the first position. 2, minus 2, 3. Cross B in the second position. 1, comma, minus 4. Now start pairing out. 2, comma, 1. 2, comma, minus 4. So with the first element we have finished. Then do with the second element. Minus 2, comma, 1. Minus 2, comma, minus 4. Then with the third element. 3, comma, 1. And 3, comma, minus 4. Close the bracket. That's all. Now A cross A. Write A itself twice. 2, comma, minus 2, comma, 3. Cross 2, comma, minus 2, comma, 3. So first element match பண்ணுங்க 2, 2, 2, minus 2, 2, 3. First element full match பண்ணிட்டு second element start பண்ணுங்க. So it will be minus 2, 2, minus 2, minus 2, and minus 2, 3. Now done with the second element. Third element 3, 2, 3, minus 2, 3, 3. And close the bracket. That's all is A cross A. Now B cross A. Write B in the first position 1, minus 4 cross A in the second position 2, minus 2, 3. So how will you start pairing? With 1 you start pairing 1, 2, 1, minus 2. Then 1, 3. Now with the second element minus 4, 2, minus 4, minus 2, minus 4, 3. That's all is B cross A. Now let's move on to the second subdivision. A is equal to B is equal to P, Q. So both are one and the same. So we are safe in writing the elements. So let us start writing. A cross B. Write P, Q cross P, Q. That's all. Then what will be the answer? Pairing out P, 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 Q. Then P, Q, P, and then Q, Q. Yes. Next, we will have A cross A. Same thing. P, Q cross P, Q. Just to list out the elements as it is. P, P, then P, Q. Then start with the second element. Q, P, and then Q, Q. That's all. Close the bracket. Again, B cross A. Very simple. B cross A, what we will do? Same P, Q cross P, Q. Which is equal to, start writing P, 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 Q. Then Q, P, and then Q, Q. Just pair the elements as it is. That's all is the second subdivision. Now coming to third subdivision. Second subdivision, simple concept என்ன ரெண்டும் சேம் எலிமெண்ட் திருப்பி சேம் எலிமெண்டோட மேப் ஆகும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் P-யை P, P, Qன்னு மேட்ச் பண்ணுங்க. செகண்ட் எலிமெண்ட் Q-வை மேட்ச் பண்ணுங்க. Q, P, Q, Q. அவ்வளோதான், ஆன்சர் முடிஞ்சிடும். எல்லாமே சேம் ஆன்சர். தேர்ட் ஒன் இஸ் A is M, N and B is equal to null set. So what is given? A is M, N and B is null set. Anything into 0 and 0. So, and the concept manasla vechukong. A cross B means M, N cross null set will be 0. That's all, null set. Now take A cross A. Write M, N twice. Now how will you start matching of M, M, N? Then from the second element you start matching N, N, N. That's all. Now B cross A. B cross A, write the B null set, cross the A element M, N. Anything into 0 is 0. So the answer is null set. That's all is the first sum. Exercise 1.1. Question number 2. What is given? A is 1, 2, 3. And B is X such that
x is a prime number less than 10. So x நம்ம தான் create பண்ணணும். Prime number less than 10 ன்னு சொல்லிட்டாங்க. Prime number less than 10 means 1 is neither prime nor composite. So அதை நான் குரூப்லேயே எடுக்கக்கூடாது. ஸோ வேற என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும்? 2, 3, 5, 7. அதுக்கப்புறம்னா ஜாஸ்தி ஆயிடும். 10 விட அதிகமாக போயிடும். ஸோ 2, 3, 5, 7. So let me list out. See, A is 1, 2, 3. And what is B? 2, 3, 5, 7. This alone you should be cautious, children. 1 சிலர் insert பண்ணிடுவாங்க. அப்படி பண்ணக்கூடாது. 1 is neither prime nor composite. Okay. இப்போ A cross B. You know what is A cross B? 1, 2, 3 போட்டு cross 2, 3, 5, 7 பண்ணணும். பண்ணிட்டு list out பண்ணுங்க. Start பண்ணுங்க. 1, 2. First element 1, 2, 1, 3, 1, 5, 1, 7. Second element start பண்ணுங்க. 2, 2, 2, 3, 2, 5, 2, 7. Third element start பண்ணுங்க. 3, 2, 3, 3, 3, 5, 3, 7. அவ்வளவுதான். லிஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு ஆன்சர். இப்போ B cross A. B cross A என்ன பண்ணுவீங்க? B ஃபர்ஸ்ட் எழுதுங்க. cross A எழுதுங்க. 2, 3, 5, 7 cross 1, 2, 3. ஸோ இப்போ எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க? 2, 1, 2, 2, 2, 3. செகண்ட் எலிமெண்ட் 3, 1, 3, 2, 3, 3. நான் ஆன்சர் காட்டுறேன் பாருங்க. 2, 1, 2, 2, 2, 3. ஃபர்ஸ்ட் செட்டை முடிச்சிட்டோம். அடுத்தது என்ன பண்றோம்? 3, 1, 3, 2, 3, 3. அடுத்து என்ன பண்றோம்? 5, 1, 5, 2, 5, 3. அடுத்தது 7, 1, 7, 2, 7, 3. So all that you'll have to do is identify A and B, arrange them. First elements and all should be in the first place. Second element should be in the second place. ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா அடுத்த குரூப்போட ஃபுல்லா பேர் பண்ணிட்டு அடுத்த எலிமெண்ட்டுக்கு போகும். Exercise 1.1, problem number 3. They have given B cross A directly. So what is B cross A? Minus 2, 3, minus 2, 4, 0, 3. Something they have given us. I identify that B is in the first position. So all the first elements should be in the set B. And A is in the second position. So all the second elements should be in the set A. Just don't complicate the story. Find A and B ன்னு கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா? A என்ன? Second element 3, 4. திருப்பி 3, 4, 3, 4. Which means once நான் எழுதுனா போதும். 3, 4. And what is my B? First elements. Minus 2, 0, 3. So that's all with the answer. Just write this and get the answer out. Exercise 1.1, question number 5. What is given? They have already given all the 4 elements A, B, C, D. And what they want us to find out, A intersection C cross B intersection D is equal to A cross B intersection C cross D. So ரொம்ப சிம்பிளான ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது ஸ்டெப்ஸ் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன வேணும்னு ஒரு கிளாரிட்டி எடுத்துக்கோங்க. A intersection C cross B intersection D. சரி, A intersection C. A is 1, 2, 3. Intersection, what is C? 3, 4. Intersection na enna? Common element. இது ரெண்டுத்துலயும் காமனா என்ன எலிமெண்ட் இருக்கு? 3. அதை மட்டும் லிஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது B intersection D. B என்னது? 2, 3, 5. And D என்னது? 1, 3, 5. காமன் எலிமெண்ட். இந்த ரெண்டு குரூப்க்கும் காமன் எலிமெண்ட் என்ன? 3, 5. அந்த 3, 5 லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. தட்ஸ் ஆல். இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் கிராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணணும். ஸோ A intersection C cross B intersection Dனா என்ன பண்ணுவீங்க? 3 A intersection Cக்கு, B intersection Dக்கு 3, 5. கிராஸ் ப்ராடக்ட்னா என்ன பண்ணுவோம்? பேர் பண்ணுவோம். பேர் பண்ண ஆரம்பிங்க. 3, 3, 3, 5. அவ்வளோதான் ஆன்சர். இதை 1ன்னு மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம். ஸோ 1ன்னு மார்க் பண்ணி கிளாரிட்டியோட வச்சுக்கோங்க. Next, right hand side. What is required? A cross B and C cross D. Okay. So A cross B முதல்ல list out பண்ணலாம். A cross B. Aவையும் Bயும் cross பண்றேன். அப்போ முதல்ல எலிமெண்ட் எப்படி மேட்ச் பண்ணுவேன்? 1, 2, 1, 3, 1, 5. 2, 2, 2, 3, 2, 5. அடுத்தது 3, 2, 3, 3, 3, 5. அந்த எலிமெண்ட் எல்லாம் லிஸ்ட் பண்ணி வச்சுட்டேன். அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் C cross D. Cயும் Dயும் மேட்ச் பண்ணுங்க. 3, 1, 3, 3, 3, 5. அடுத்து என்ன பண்ணுவீங்க? 4, 1, 4, 3, 4, 5. ஸோ நான் எலிமெண்ட்ஸை மேட்ச் பண்ணிட்டோம். இப்போ இன்டர்செக்ஷன் சொல்லும் போது இந்த ரெண்டு குரூப்புக்கும் காமனாக இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் ஸோ நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு ரெட் கலரில் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். என்ன காமனாக இருக்குது? 3, 3, 3, 5. அந்த எலிமெண்ட் எடுத்து எழுதிடுங்க. மார்க் இட் அஸ் 2.
இப்போ 1 and 2 கம்பேர் பண்ணுங்க 3, 3, 3, 5, 3, 3, 3, 5. So உங்களோட ஆன்சர் என்ன ஆயிடுச்சு 1 is equal to 2. What it implies left hand side equal to right hand side. இந்த மாதிரி தான் ஸ்டேட்மெண்ட் சம்ஸையே இந்த மாதிரி தான் ஸ்டெப்ஸ் போடணும். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் தனியாக போட்டு 1 மார்க் பண்ணணும், ரைட் ஹேண்ட் சைட் தனியாக போட்டு 2 மார்க் பண்ணணும், 1 and 2 ஈக்குவல்னு சொல்லி it implies left hand side equal right hand side சொல்லி ஸ்டேட்மெண்ட்டை கன்க்ளூட் பண்ணணும். Therefore கொடுத்திருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் is true. That's all is your question number 5. Exercise 1.1, question number 6. This is a very nice question and mostly asked question, frequently repeated question. இங்க Aவும் நீங்க தான் create பண்ணணும், Bயும் நீங்க தான் create பண்ணணும். So எப்படி create பண்ணுவோம்? Whole number starts from 0. பட் இங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க 2 ஓட கம்மியா இருக்கணும் அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ 0, 1 அவ்வளோதான். ஸோ வாட் இஸ் யுவர் A? 0, 1 முடிஞ்சிருச்சு. வாட் இஸ் யுவர் B? நேச்சுரல் நம்பர். நேச்சுரல் நம்பர் எங்கேருந்து ஆரம்பிப்பாங்க? 1, 2 அப்படி ஆரம்பிப்பாங்க. ஆனால் இங்கே 1 இன்க்ளூட் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. இங்கே ஒரு ஈக்குவல் டு சைன் இல்லை. அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள்? 2லேருந்து ஆரம்பித்து 4 வரைக்கும் போகணும். ஸோ 2, 3, 4. ஸோ லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி பார்ப்போமா எலிமெண்ட்டை? ஸோ A என்னது? whole number. So whole number na என்ன பண்ணணும்? 0லேருந்து ஆரம்பிக்கணும். 2வை இன்க்ளூட் பண்ணாதீங்கன்ட்டாங்க. ஸோ 0, 1ஓட நிறுத்திக்கோங்க. B என்னது? நேச்சுரல் நம்பர். 1லேருந்து ஆரம்பிக்கணும். ஆனால் இங்கே 1ஐ இன்க்ளூட் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால 2, 3, 4. C is given as it is 3, 5. Children, you should be very careful when listing out the elements. After that, working out all of you can do confidently. But listing should be done properly. Now, verify that A cross B union C is equal to A cross B union A cross C. So how do we proceed on? As we discussed, I should start with left hand side A cross B union C, complete that, mark it as 1, then right hand side, complete that, mark it as 2, and then I should verify whether both are equal. ஸோ இப்போ B யூனியன் C எப்போவுமே ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும். ஸோ B யூனியன் C பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவீங்க? 2, 3, 4 B and 3, 5 ரெண்டும் யூனியன் பண்ணணும். யூனியன்னா என்ன அர்த்தம்? எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் கம்பைன் பண்ணி எழுதணும். இன்டர்செக்ஷன்னா காமன் எலிமெண்ட் எழுதணும். யூனியன்னா எல்லா எலிமெண்ட்டும் கம்பைன் பண்ணி எழுதணும். ஸோ உங்களுக்கு இங்கே என்ன வருது? 2, 3, 4, 5. 3 2 தடவை ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. ஸோ நான் ஒன்ஸ் எழுதுனா போதும். இதெல்லாம் உங்களுக்கு பேசிக் செட் லாங்குவேஜில் படிச்சிருப்பீங்க. 2 தடவை ரிப்பீட் ஆனால் ஒரு தடவை எழுதுனா போதும். ஸோ B யூனியன் C இஸ் 2, 3, 4, 5. இப்போ A கிராஸ் B யூனியன் Cனா நான் என்ன பண்ணுவேன்? இந்த ஒருக்கு A 0, 1, though B union C. List out பண்ண ஆரம்பிங்க. 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5. முடிஞ்சிருச்சு ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்டோட. அடுத்த எலிமெண்ட் ஆரம்பிங்க. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Done. So A cross B union C just list out பண்ணி bracket close பண்ணி நான் 1 மார்க் பண்ணி வச்சிடுங்க. Okay, next. We will do right hand side. Right hand side what we will do? A cross B union A cross C. A cross B. அப்போ Aவையும் Bயையும் சேர்த்து பண்ணணும். ஸோ 0, 1, 2, 3, 4. ஸோ மேட்ச் பண்ணுங்க. 0, 2, 0, 3, 0, 4. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் எலிமெண்ட்டை மேட்ச் பண்ணுங்க. 1, 2, 1, 3, 1, 4. ஸோ லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி வச்சாச்சு. A cross C. A cross Cனா என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம Aவையும் Cயையும் கிராஸ் பண்ணணும். ஸோ மேட்ச் பண்ணுங்க. 0, 3, 0, 5. அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க? 1, 3, 1, 5. லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டேன். இப்போ யூனியன் கொடுத்துருக்காங்க. யூனியன்னா என்ன பண்ணுவோம்? எல்லா எலிமெண்ட்ஸையும் கம்பைன் பண்ணுவோம். ஸோ 0, 2 எழுதிட்டேன். 0, 3 ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. ஸோ ஒரு தடவை எழுதுனா போதும். 0, 4, 1, 2, 1, 3, 1, 4. இங்கே மிச்சம் இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் என்ன? 0, 5, 1, 3, 1, 5. இது எல்லா எலிமெண்ட்டும் லைனாக எழுதி வச்சுக்கிட்டேன். இப்போ 1 and 2 கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. எல்லா எலிமெண்ட்ஸுமே மேட்ச் ஆகும். அப்போ உங்களோட கன்க்ளூஷன் என்ன? 1 is equal to 2. So left hand side equal to right hand side. Therefore, proved. That is, we have proved the statement. Exercise 1.1, question number 6, second subdivision. Anyway, we will just discuss this all again. A oda value என்னவா எடுத்துப்போம் நம்ம? whole number. ஆனா 2 include பண்ணாதீங்க. So 0, 1. B என்னது? நேச்சுரல் நம்பர். 1லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஆனால் இங்கே 1ஐ இன்க்ளூட் பண்ணலை. அதனால் நீங்கள் 2லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க. 2, 3, 4 வரைக்கும் போகிறீங்க. சி கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க.
So second subdivision we will do. What is your second subdivision? A cross B intersection C equals B intersection A cross C. Okay. So first bracketல இருக்கத பண்ணணும். நான் left hand side எடுத்துக்கிட்டேன். A cross B intersection C. So இப்ப B intersection C னா என்ன? B and C ல காமனா இருக்குது. என்னது B intersection C ல காமனா இருக்குது? 3. அந்த எலிமெண்ட்டை மட்டும் லிஸ்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ A cross B intersection C னா என்ன பண்ணுவீங்க? A group 0வையும் இந்த 3 குரூப்பையும் மேட்ச் பண்ணணும். 0, 3, 1, 3 அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு. left hand side. Mark it as 1. Next, right hand side. Right hand side la A cross B கண்டுபிடிக்கணும். Intersection A cross C. Actually, first subdivisionக்கும் நீங்க A cross B, A cross C கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. அதே தான் இங்க. Maybe ரெண்டு subdivision ஒன்னா கொடுத்தா அதே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தனித்தனியா கொடுத்திருந்தாங்கன்னா நீங்க ஒரு தடவை திருப்பி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். So A cross B என்ன பண்ணுவீங்க? Aவும் Bயும் cross product பண்ணுங்க. 02, 03, 04. First element ஓட முடிச்சிட்டீங்க. அடுத்தது என்னது? 12, 13, 14. Second element ஓட match பண்ணிட்டீங்க. ஓகே. இப்போ A cross C பண்ணலாம். Aவையும் Cயும் cross பண்ணணும் இல்லையா? அப்போ 03, 05. அடுத்த எலிமெண்ட் என்ன பண்ணுவீங்க? 13, 15. இப்போ இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டுக்கும் இன்டர்செக்ஷன் கண்டுபிடிங்க. இன்டர்செக்ஷன்னா என்ன? காமன் எலிமெண்ட். இதுல காமனா இருக்கதை மட்டும் நான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன். 03யும் 13யும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா A cross B, அதாவது first equation second equation கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. எஸ். So 1 is equal to 2, what it implies? Left hand side equal to right hand side. Therefore, verified. Exercise 1.1, question number 6, third subdivision. So, again, we will get the values. What are the values? Whole number. 0 ல இருந்து start பண்ணணும். ஆனா 2 include பண்ணாதீங்க. So, 0, 1. A is 0, 1. B, natural numbers. ஆனா 1 ல இருந்து start பண்ணாதீங்க. அப்படின்னு இங்க condition கொடுத்திருக்காங்க. So, 2 ல இருந்து start பண்றோம். 2, 3, 4. C is equal to 3, 5, which is given in the sum itself. So, third subdivision, left hand side, A union B cross C. What will you do, children? The bracket first. So, A union B will be combine A and B. 0, 1, 2, 3, 4. I have listed out everything. Now, A union B cross C means this A union B and this C I should cross. So, first element match பண்ணுங்க 0 ல இருந்து 3. 0, 3, 0, 5. அடுத்து என்ன பண்ணுவீங்க? 1, 3, 1, 5. அடுத்தது 2, 3, 2, 5. அடுத்தது 3, 3, 3, 5. அடுத்தது 4, 3, 4, 5. That's all is the element A union B cross C. Mark it as 1 and keep it. Now, right hand side. Be very cautious. இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா A cross C. Aவையும் Cயும் pair பண்ணணும். அப்புறம் Bயும் Cயும் pair பண்ணணும். So, pair it up properly. A cross C we will do. A and C. So, how will you go? 0, 3, 0, 5. 1, 3, 1, 5. அவ்வளவுதான். First element, second element match பண்ணிட்டீங்க. Next, B cross C. இப்போ Bயும் Cயும் match பண்ணும்போது எப்படி start பண்ணுவீங்க? 2, 3, 2, 5. 3, 3, 3, 5. 4, 3, 4, 5. Just match of the element and keep it. Now, யூனியன்னா என்ன பண்ணுவோம்? எல்லா எலிமெண்ட்டும் கம்பைன் பண்ணி அப்படியே லிஸ்ட் அவுட் பண்ண வேண்டியதான். ஸோ 03 எழுதிட்டேன், 05 எழுதிட்டேன், 13, 15, 23, 25, 33, 35, 43, 45 எல்லா எலிமெண்ட்டும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு. இப்போ 1 and 2 செக் பண்ணீங்கன்னா they are equal. So what it implies? Left hand side equal to right hand side. Therefore verified. The condition is verified. Exercise 1.1, question number 7. Again, in this question, we will have to list out the elements. Set of all natural numbers less than 8 ன்னு சொல்லிட்டாங்க. Natural number எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கும்? 1ல இருந்து ஆரம்பிக்கும். Less than 8 ன்ட்டாங்க. Less than or equal to ன்னு கொடுக்கல. Less than 8 ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ என்னோட A என்னவா இருக்கணும்? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ஆ இருக்கணும். B என்ன சொல்லிட்டாங்க? Set of all prime numbers less than 8. less than 8னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? 2, 3, 5, 7 அவ்வளவுதான். 4 நம்பர் தான் என்னுடைய prime numbers. இங்க நோட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் என்னன்னா 1ஐ இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது. 1 is neither prime nor composite. C வந்து set of even prime numberன்னு கொடுத்துட்டாங்க. only even prime number that exists வந்து 2. மிச்ச எல்லா prime numberமே ஆடா தான் இருக்கும். So what is the only even prime number? 2. So first we will list out the elements.
ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி செட் ஆஃப் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் லெஸ் தேன் 8னா 1லேருந்து ஆரம்பித்து 7ஓட க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும். ப்ரைம் நம்பர்ஸ் லெஸ் தேன் 8னா 2 3 5 7 மட்டும்தான். செட் ஆஃப் ஈவன் ப்ரைம் நம்பர்னா வெறும் 2 மட்டும்தான். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷனை ஆரம்பிப்போம். என்ன கொடுத்துருக்காங்க? லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி அண்ட் ஐ ஷுட் ஃபைண்ட் கிராஸ் சி. எப்போவுமே ப்ராக்கெட் தான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணுவோம். ஸோ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி, ஏலையும் பிலையும் காமனாக இருக்க எலிமெண்ட்ஸை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்க. ஸோ 2 3 5 7 காமனாக இருக்கு, அதை மட்டும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி கிராஸ் சின்னா என்ன பண்ணுவோம்? இந்த ஏ இன்டர்செக்ஷன் பியும் சியையும் மேட்ச் பண்ணணும். எது ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கும்? ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி. அப்போ அங்கன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். 2 2 3 2 5 2 7 2. ஸோ லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு. குட். இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைட் போவோம். A cross B intersection B cross C. A cross C என்ன பண்ணுவீங்க? 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 மேட்ச் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ B cross C. B cross C என்ன பண்ணுவோம்? 2 2 3 2 5 2 7 2 லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ காமன் எலிமெண்ட்ஸ், இன்டர்செக்ஷன்னா என்ன? காமன் எலிமெண்ட்ஸ். ஸோ யூனியன்னா all elements, intersection na common elements. So idhula common elements mattum na underline panni vechiruken. So list out the common elements and mark it as 2. You identify that 1 and 2 are equal. So 1 is equal to 2. It implies that left hand side equal to right hand side. Hence it is verified. Exercise 1.1, question number 7, second subdivision. Okay, so here when I start with the second subdivision, again I just repeat that A, B, C, natural numbers na 1லேருந்து ஆரம்பிக்கணும். less than 8 சொன்னதுனால 7ஓட நிறுத்திட்டோம். prime numbers na 2, 3, 5, 7, less than 8ன்றதுனால அங்க நிறுத்திட்டோம். set of even prime number na the only even prime number என்ன? 2. ஸோ அந்த 2 மட்டும் எடுத்துக்கிறோம். இப்போ second subdivision பார்ப்போம். left hand side என்ன? A cross B minus C. A cross B minus C means I should first do bracket B minus C. B minus C எடுத்தோம்னா B and C ல இருக்க common elements rule out பண்ணிடணும். B and C ல இருக்க common elements rule out பண்ணிடணும். ஸோ இப்போ common elements rule out பண்ணணும்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? இதுல இருக்க இந்த 2 rule out பண்ணிடுங்க. டோட்டலா rule out பண்ணிடுங்க. இப்போ extra elements of B ஃபர்ஸ்ட் குரூப் என்ன இருக்கோ அதில் இருக்க எக்ஸ்ட்ரா எலிமெண்ட்டை எழுதணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் குரூப் என்ன? பி. அதில் இருக்க எக்ஸ்ட்ரா எலிமெண்ட் என்ன? 3 5 7. ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ பி மைனஸ் சி எப்படி பண்ணுவீங்க? பி அண்ட் சியை கம்பேர் பண்ணுவீங்க, காமன் எலிமெண்ட்ஸை ரூல் அவுட் பண்ணிடுவீங்க. ரூல் அவுட் பண்ணிட்டு எந்த குரூப் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கோ, பி இருக்கோ, அப்போ பியில் இருக்க எலிமெண்ட்ல எக்ஸ்ட்ரா எலிமெண்ட்ஸை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணணும். இப்போ ஏ கிராஸ் பி மைனஸ் சி. இப்போ ஏ கிராஸ் பி மைனஸ் சின்னா என்ன பண்ணுவீங்க? ஏவையும் இந்த பி மைனஸ் சியையும் மேட்ச் பண்ணணும். ஸோ இப்போ ஏ என்னது? 1 3 2 3 சாரி 1 3 1 5 1 7. நான் சும்மா ஒரு டிஃப்ரென்ஸ்க்காக உங்களுக்கு இங்கே கலரில் காட்டியிருக்கேன், ஒரு எலிமெண்ட்டாக பண்ணியிருக்கேன்ற அர்த்தத்துக்கு. 1 3 1 5 1 7, 2 3 2 5 2 7, 3 3 3 5 3 7. So I hope you understand. I've just shown that I've used all the elements here. Okay. So this is our A cross B minus C. Mark it as 1. So if you mark it as 1, you will understand that all the elements B minus C I found out and I've listed out all the elements. Now we'll go to right hand side. So right hand side la enna panna poromna, so right hand side la, just a minute. Okay, right hand side is A cross B minus A cross C. அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? bracketல A cross B கண்டுபிடிங்க. So A cross B என்ன பண்ணுவீங்க? 1 2 1 3 1 5 1 7. அதே மாதிரி உங்களுக்கு சும்மா கலர்ஸ்ல டிஃபரன்ஸ் காட்டியிருக்கேன், ஒரு செட்டா பண்ணியிருக்கேன்றதுக்காக. 2 2 2 3 2 5 2 7. அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க? 3 2 3 3 3 5 3 7. அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க? 4 2 4 3 4 5 4 7. ஸோ அதே மாதிரி 7 வரைக்கும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ஏ கிராஸ் சி. ஸோ இப்போ ஏ கிராஸ் சி என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? ஏ கிராஸ் சி,
ஏவையும் சியையும் மேட்ச் பண்ணுங்க. ரொம்ப ஈஸி. ஏன்னா செகண்ட் எலிமெண்ட் 2 தான். அப்படியே மேட்ச் பண்ணுங்க. 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2. ஓகே, நவ் ஐம் கோயிங் டு டூ மைனஸ். மைனஸ் கொஞ்சம் காஷியஸா இருக்கணும். ஸோ இப்போ நம்ம காஷியஸா இருக்க ட்ரை பண்ணுவோம் மைனஸ்ல. ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னெல்லாம் காமனாக இருக்கோ அதெல்லாம் ஸ்ட்ரைக் ஆஃப் பண்ணணும்னு சொன்னேன். ஸோ 1 2ன்னு இருக்கு. ஸோ நான் 1 2வை இங்கே ஸ்ட்ரைக் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஸோ இங்கேயும் ஸ்ட்ரைக் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். திருப்பி 2 2ன்னு இருக்கு, நான் ஸ்ட்ரைக் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். அடுத்தது ஜஸ்ட் 1 minute சில்ட்ரன். 1 2 ஸ்ட்ரைக் பண்ணிட்டேன், 1 2 ஸ்ட்ரைக் பண்ணிட்டேன், 2 2 ஸ்ட்ரைக் பண்ணிட்டேன், 2 2, தென் அகெயின் 3 2 ஸ்ட்ரைக் பண்ணிட்டேன். இந்த இது ஒர்க் எல்லாம் நீங்கள் பென்சிலில் வேணா பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா ஓரலாக உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிற அளவுக்கு பண்ணிக்கோங்க. 4 2 5 2, அடுத்தது 6 2, அடுத்தது 7 2. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணணும்னா a cross b மைனஸ் a cross c. காமன் எலிமெண்ட்ஸை கிராஸ் அவுட் பண்ணிட்டீங்க. ஃபர்ஸ்ட் குரூப் என்னது? a cross b. அந்த a cross bல இருக்க எக்ஸ்ட்ரா எலிமெண்ட்ஸை நீங்கள் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ வாட் யூ ஷுட் டூ இன் a cross b, வாட் எக்ஸ்ட்ரா எலிமெண்ட்ஸ் யூ ஹேவ், யூ ஷுட் லிஸ்ட் அவுட். ஸோ ஐவ் லிஸ்டட் அவுட் ஆல் த எலிமெண்ட்ஸ் 1 3 1 5. கிராஸ் பண்ணதை ஆட் பண்ணாதீங்க. மற்ற எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டு செக் பண்ணி பாருங்க. 1 is equal to 2. ஸோ 1 is equal to 2னா நமக்கு என்ன புரியுது? லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு, ஹென்ஸ் வெரிஃபைட். இந்த கிராஸ் சம் மட்டும் கொஞ்சம் காஷியஸாக இருக்கணும், அதனால தான் கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக எலாபரேட் பண்ணியிருக்கேன். மிச்ச சம் எல்லாம் உங்களுக்கு மைனஸ் வர சம் எல்லாம், கிராஸ் வர சம் எல்லாம் ஈஸியாக இருக்கும், பட் மைனஸ் மட்டும் கொஞ்சம் காஷியஸாக இருக்கணும். ஓகே, ஹென்ஸ் இட் இஸ் வெரிஃபைடு.